ہوش اڑتا ہے تو اڑ جائے ہنسی میں تابش، ہوتا آیا ہے یہی دل کی لگی میں تابش، میں مروں گا تو مدینے کی گلی میں تابش، دم نکل جائے میرا عشق نبی میں تابش، پھر کسی روز مناجات بھی ہو جائے گی، طیبہ جاؤں تو کچھ اوقات بھی ہو جائے گی، لگا بن غازی آنان کے گئے نہیں، محمد و علی و فاطمہ کے نام سے دے، تیرا فقیر ہوں مولا، اسے تمام سے دے، بجتا ہے صبح و شام نگارا علی علی، السلام علیکم، یا علی مدد میں آپ کا دوست آصف ملنگ۔ کہتے ہیں کہ دنیا بہت بڑی ہے، نہیں، ہماری دنیا بہت چھوٹی ہے، درویشوں کی دنیا بہت چھوٹی ہے۔ کب ہم کہاں ملتے ہیں یہ سارا ان کے ہاتھ میں نظام ہوتا ہے، کیسے ملتے ہیں، کیوں ملتے ہیں۔ ہم آپ کو ایک بات بتا رہے ہیں کہ آج فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ ہمیں بندہ ایسا ملا کہ جو ہمیں میلے پہ ملا۔ بولو جی عشا، بولو جی عشا، بولو جی عشا، جی عشا، جی عشا، جنگل جبل میں جی عشا، اور آپ نے اس کی آواز بہت پسند کی۔ آپ دیکھیں گے دوبارہ اس کے لیے ولاگ لا رہے ہیں، کہاں پہ کیوں ملتے ہیں، اور یہ سفر ہمارا بھی چلتا رہتا ہے، ان کا بھی سفر چلتا رہتا ہے۔ یہ درویشی کسی کا کچھ نہیں پتا۔ میں خوش نصیب ہوں، مجھے پہ کرم حسین کا ہے۔ کس کو کہاں جوڑنا ہے ان لوگوں نے، یہ ساری لڑیاں ان کے پاس ہوتی ہیں۔ کس لڑی کو کس کے ساتھ جوڑ دیں گے، کس کو علم کب دیں گے، یہ پتہ نہیں ہے۔ میں آپ کا دوست آصف ملنگ۔ یہ حسن اتفاق ہے کہ ہم یہاں پر آئے اور ہمیں جو ہے وہ ایک درویش ملا۔ جدید کو مٹا دیا میرے مولا حسین کے پاک صبروں نے، کیونکہ حسین سے کوئی ٹکرا نہیں سکتا ہے۔ حسین حاکم ہے، حسین بڑی طاقت کا مالک ہے، جو اللہ کا عاشق ہو سکتا ہے وہ بڑی طاقت کا مالک ہے۔ اور اس درویش کی کہانی تھوڑی سی اور سننی ہے۔ میری آنکھیں پیدائشی اس طرح ہیں، اور ہم 3 بھائی ایسے ہیں، 3 بھائی ٹھیک ہیں، 3 بھائی ایسے ہیں، اور 2 بہنیں ہیں، جو ایک بہن ٹھیک ہے تو ایک بہن ایسا ہے۔ اور سمجھنی ہے ان سے، کچھ نئے کلام سننے اور سمجھنے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ جن کی خدا بینائی لے لیتا ہے تو انہیں وہ حص دے دیتا ہے جو وہ گہرے مشاہدے کر کے حاصل کرتے ہیں۔ ہم نے اپنی عقل سے جو ادھر دیکھا ہے وہ حقیقت ہی دیکھا ہے، ادھر سچ ہی سچ دیکھا ہے، جھوٹ کو کبھی نہیں دیکھا ہے، اور اس کو آن رکھتے ہیں اور لوگوں کے حلیے جان لیتے ہیں ان کی آواز سے، اور ماحول کو جان لیتے ہیں اس کی ہوا سے یا وہاں کی خوشبو سے۔ تو ایسے ہی ایک ملنگ ہے جن سے میں آپ کی ملاقات کروانے والا ہوں۔ ہم سارا سال بھر اس کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کب سیمن کا میلہ آئے، کب موسم آئے تو ہم سفر کریں اور سیمن سے نورانے جائیں تو مزے کرتے جائیں۔ یہ بہاریں ہمیں اچھی لگتی ہیں۔ دیکھیں آج وہ کیا پڑھتے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں، تو چلتے ہیں ان کی طرف۔ بسم اللہ کریں۔ بل محمد وآل محمد صلی اللہ تیرا فقیر ہوں مولا، اسے تمام سے دے، تیرا فقیر ہوں مولا، اسے تمام سے دے، محمد و علی و فاطمہ کے نام سے دے، تیرا فقیر ہوں مولا، اسے تمام سے دے، وہ جس کی بات نے
شیرینیاں بکھیری ہیں، وہ جس کی بات نے شیرینیاں بکھیری ہیں، تو بھیک مجھے کو بھی اس لطف خوش کلام سے دے، محمد و علی و فاطمہ کے نام سے دے، تیرا فقیر ہوں مولا اسے تمام سے دے، تیرا فقیر ہوں مولا اسے تمام سے دے، شراب سے کی ابو ذر کو جس صبح سے ملی، شراب سے کی ابو ذر کو جس صبح سے ملی، بس ایک قطرہ مجھے بھی اسی کے جام سے دے، بس ایک قطرہ مجھے بھی اسی کے جام سے دے، محمد و علی و فاطمہ کے نام سے دے، تیرا فقیر ہوں مولا اسے تمام سے دے، کلام موسی عمران سے داشت شب میں کیا، کلام موسی عمران سے داشت شب میں کیا، وہ ہر میں نور مجھے بھی سبان شام سے دے، وہ ہر میں نور مجھے بھی سبان شام سے دے، محمد و علی و فاطمہ کے نام سے دے، تیرا فقیر ہوں مولا اسے تمام سے دے، بدن سے روح چلے آیتوں کے سائے میں، بدن سے روح چلے آیتوں کے سائے میں، تو موت مجھ کو بھی اسے در جائے تشام سے دے، محمد و علی و فاطمہ کے نام سے دے، تیرا فقیر ہوں مولا اسے تمام سے دے، کہ جہاں گزر جائے زندگی وہی اچھی ہے۔ ہم پردیسی لوگ ہیں، ہم لوگ کیونکہ مسافر لوگ ہیں، گھر سے تو دور بیٹھے ہیں، اور ابھی جو موجود ہیں ادھر یہی ہمارے بہن بھائی ہیں۔ تو یہ کلام آپ نے سنے اور پھر ذہن نشین کیے؟
हाज़िर नशीन किए, फिर सुरें सब कुछ हर चीज़ का ख्याल किया हमने, और फिर सारा कुछ करने के बाद इंसान जो है सुर से गा सकता है, वरना नहीं गा सकता है। लफ्ज़ों पर, उतराव चढ़ाव पर, पाव पर, रिदम पर, जैसे जैसे माना कि उसका सब तक होते हैं छोटे छोटे इसमें, तो ये हिसाब किताब होता है इसमें। तो आपने लाहौत पहला कर रहे थे, हम छठा लाउड, छठा लाहौत, माजरत, छठा लाहौत कर रहे थे। छठा लाहौत के बाद ज़िंदगी क्या तब्दील होती है? लाउड के बाद ज़िंदगी ऐसे तब्दील होती है जैसे इंसान ने अभी अभी जन्म लिया है। तो मैं एक दो लोगों को करीब से जानता हूँ जिन्होंने लाहौत की है, वाकई उनकी ज़िंदगी तब्दील हुई है। सही बात है। हमने तो ऐसा भी उनमें देखा है, जिन्नात भी थे उनके साथ, उनकी शक्ल ही अलग थी, मगर जब वो यहाँ मिले हमें तो वो बिल्कुल ही तब्दील। तो फिर हमने अंदाज़ा लगाया कि उनके अंदर उस वक्त कोई था जो उनको लेके लाहौत कर रहा था। हाँ, तो वो लाल बाग से शेर चलते हैं साथ हमारे, शेर हवा बन के चलते हैं। उनको रब्बे कायनात ने इतनी ताकत बख्शी है कि वो शेर बन के, हवा बन के जो शेर हमारे साथ चलते हैं, तो उनके लिए अल्लाह और अल्लाह के महबूब का हुक्म है कि भाई ये हमारे मेहमान हैं, मुसाफिर हैं, इनकी हिफाजत करो, हमें चूंटा तक नहीं डसता है रास्ते में। तो कोई ऐसा वाक़या जो आपको याद है 6 लाहौत में? हम पहला लाहौत कर रहे थे तो बहलोल के बाद एक आता है मच, 2 मच आते हैं मौला के। उस वक़्त बाग नहीं हुआ करता था, अभी तो बाग लग गया है। 2 मच हुआ करते थे, मचों के दरमियान कम से कम 1.5 किलोमीटर का फासला था। तो हम शुरू से सिगरेट वगैरह पीते हैं, सिगरेट पीने के लिए तो पिछले वाले मच पे हमें आना था। आए तो शाम हो गई वापस जाने के लिए, तो आगे क्या देखते हैं, दरमियान में हम दोनों मचों के दरमियान पहुँचे हैं, तो आगे क्या देखते हैं, मेरे साथ वाला मुझे बताता है अंकल कि देखो शेर आकर हमारे रास्ते पे खड़ा हो गया है। और वो शेर कम से कम हमसे इतना दूर था कि तकरीबन जैसे 10-12 गज दूर था, बस इतना फासला था। यानी कि वो चाहता तो हमें जो कुछ मर्जी चाहे को कर सकता था। तो मैंने बोला कि तुम घबराओ नहीं, नारा हैदर करार लगाओ। हमने जब बोला ना या अरे हैदर, तो वो शेर इस तरफ चल दिया। ये मौजूदा हमने देखा पहले सफ़र में। सही। तो ज़ाहिर है आपने बताया आपके कुछ भाई और बहन के साथ भी ये मामलात हैं और आपके साथ भी है। हाँ। जो आपने बताया था जो मुझे याद है। हाँ। तो ये रास्ता किसने दिखा दिया आपको? ये रास्ता हम पहले सुनते थे। मेरा एक जैसे कोई नया आदमी हज करके आता है तो बताता है कि मदीने में ये है, ये इस तरह किसी ने सफ़र किया तो हमको बताया कि यार नूरानी में 7 में ये बात है, ये हकीकत है, और उधर ये रहमत है, उधर ये मौजज़ा है कि बिना मोटर के 2 कुएँ तो हमने देखे बिना मोटर के, बिना बिजली के पानी दे रहे हैं। बताओ इससे बड़ा मौजज़ा कौन सा हो? सही। एक कुआं माई रोही के पास है, एक कुआं पंचतन पाक के बाग के पास है। वो ये इमाम दोनों हुसैन कुएं का और मौला अली का। हाँ जी। तो बिना मोटर के, बिना किसी बिजली के, बिना किसी इलेक्ट्रिक के, वो का अर्थ के वो पानी दे रहे हैं। तो ये कमाल कुदरत हुआ ना, मौजज़ा ही हुआ ना। सही। तो इस तरह लोग बताते थे कि भाई ये मौजूदात हैं हर तरह के। फिर लफ्ज़ मकाम के बारे में सुना, कुरान पाक के बारे में, तो जो नक्शा हमारे जहन में आते थे, वो जब बातें सुनते थे तो हमारे नक्शे आते थे दिमाग में। जब हम नूरानी पहुँचे तो वही नक्शा हम देख रहे थे कि ये नक्शा हमें दिखाया गया है। सही। तो ज़ाहिर है मैं तो उसी की पूछूंगा आपसे, लाल बाग से आप जब चलते हैं नूरानी तक, हाँ जी, तो बेशुमार चीज़ें बीच में आती हैं। हाँ जी, मुश्किलात भी आती हैं, आसानियाँ भी आती हैं। हाँ, क्योंकि फिर ये सब कुछ साथ होता है इंसान का। इंसान की मौत भी आ सकती है। हाँ, वो चुंगड़ पे जो है वो अक्सर लोगों का सुना है। हाँ, इस बार भी 2 आदमी मर गए थे। इस बार का तो नहीं पता। नहीं, हमें मालूम हुआ है कि 2 आदमी मर गए थे। तो इसके बावजूद भी इंसान जाता है। हम इस वजह से, पता है वो असल वजह ये है कि ये जो हुब है ना, हुब ये नहीं बैठने देती। अब जब ये जो सर्दियों का मौसम गुजरा है तो मौसम सर्द में मेरे ये जो 2 घुटने थे ये काम नहीं कर रहे थे।
تو میں سوچوں کہ میں کیسے سفر کروں گا اور دل بھی نہیں رہتا ہے. تو جب میں گھر سے چلا تو 7 کا آدھا راستہ بھی نہیں گزرا تھا. عبور ہم نے کیا تھا ابھی کہ ہمارے گھٹنے جو تھے وہ صحیح ہو گئے. گھٹنے صحیح ہو گئے ہمارے قیدی طور پر, قدرتی طور پر. اور الحمدللہ کہ ہمیں کوئی سفر میں تکلیف نہیں ہوئی ہے, کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوا ہے, بلکہ پہلے سے بھی ٹھیک ہو. صحیح. صرف ہوپ نہیں بیٹھنے دیتی انسان کو. تو اس کو آپ کیا نام دیں گے؟ فقیری کا نام دیں گے, عشق الہی کا نام دیں گے, یا کوئی اور نام دیں گے؟ دیکھیں وہ فقیری جو ہے نا وہ تو بہت دور کی بات ہے, مگر یہ ہے کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ سے ملا دیتے ہیں. اگر اللہ والوں کی خدمت کی جائے تو طریقہ مصطفیٰ, طریقہ مرتضیٰ پر چلا جائے, طریقہ خدا پر چلا جائے تو اللہ والے جو ہیں وہ اللہ سے ملا دیتے ہیں. اور ایک بات یہ ہے کہ ہم لوگ صرف یہ عقیدہ کو سلام ہے, حب نہیں بیٹھنے دیتی. حب سے کیا, ایک شوق, حب یہ کہتی ہے کہ شوق اور پیار اور محبت, یہ حب سے یہ سب چیزیں یہی جز حب, ہر شے کا عشق, پیار, محبت, یہ ہمیں صرف اللہ کے پیاروں سے محبت ہے. تو اس لیے ہم گھر سے نکلتے ہیں, چلتے ہیں, تو پھر اپنے سکھ جب دل بھر جاتا ہے, جب یعنی کہ دیدار ملتا ہے تو سینہ ٹھنڈا ہوتا ہے, آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں, پھر ہم چلے جاتے ہیں گھروں میں. تو سر کوئی کلام ہو جائے پھر باتیں کرتے ہیں. دل بھی علی ہے, جہاں بھی علی ہے, جہاں بھی علی ہے. دل بھی علی ہے, جہاں بھی علی ہے, جہاں بھی علی ہے. میرا دین و ایمان, نو ایمان, نو ایمان, نو ایمان بے علی ہے. دل بھی علی ہے, جہاں بھی علی ہے, جہاں بھی علی ہے. میرا دین و ایمان, نو ایمان, نو ایمان, نو ایمان بے علی ہے. او دل بھی علی ہے, جہاں بھی علی ہے, جہاں بھی علی ہے. نام علی کا جپتے جپتے اس دنیا سے جائیں گے. او بجتا ہے صبح و شام نگارا علی علی. بکھیاں تے ننگیاں دا گزارا, گزارا علی علی. لکھا ہے قدسیوں نے سروں پر پروں پر علی علی. یہ سوچنا بھی بس ہے کہ کہاں کہاں ہے علی, جہاں جہاں ہے حقیقت وہاں وہاں ہے علی. نام علی کا جپتے جپتے اس دنیا سے جائیں گے, اس دنیا سے جائیں گے. قبر میں جا کر نام علی کی ہم تو دھوم مچائیں گے, ہم تو دھوم مچائیں گے. ہے یہاں بھی علی اور وہاں اور وہاں اور وہاں بھی علی ہے.
دل بھی علی ہے جہاں بھی علی ہے جہاں بھی علی ہے میرا دین و ایمان نو ایمان نو ایمان نو ایمان بھی علی ہے دل بھی علی ہے جہاں بھی علی ہے جہاں بھی علی ہے جی سر. جی نورانی اب دوبارہ جائیں گے ہاں جی 2 دن کے لیے 2 دن کے لیے. ہاں جی 1 رات نورانی رکیں گے ہم جی جی. اور 1 رات رکیں گے محبت فقیر پہ. محبت فقیر پہ. ہاں جی اس کے بعد پھر ہم ڈائریکٹ گھر چلے جائیں گے. صحیح. تو آپ نے سانت فقیر کبھی گئے؟ سانت فقیر نہیں کبھی سنا ہے جانے کا جو ہے نا ابھی نہیں ہوا. وہ تو آپ کے ساتھ کوئی ہونا چاہیے. چڑھائی بہت ہے پھر اترائی بہت ہے. 4 گھنٹے کا پیدل سفر ہے نورانی سے. وہ مسئلہ نہیں چڑھائی اترائی کا مجھے کوئی ڈر نہیں ہے مجھے کیونکہ چنگن جیسی مشکل منزل کوئی نہیں ہے. صحیح. بہلول کے پہلی طرف جو ہے نا چنگن پہاڑ. جب آپ ان زیارتوں پہ نہیں ہوتے گھر پہ ہوتے ہیں ہاں جی تو کیا دل کرتا ہے؟ ہم انتظار کرتے ہیں سال بھر کہ یار کب ہمارا موسم آئے تو کب ہم اپنا جو ہے نا سفر پہ جائیں. تو لال باغ سے لے کے نورانی تک کون سی جگہ پہ آپ کا دل زیادہ لگتا ہے؟ بہلول بادشاہ. بیلول بادشاہ. میں نے سنا ہے اتنا موٹا موٹا وہاں مچھر ہوتا تھا وہ ٹکنے بھی نہیں دیتے تھے. ہاں مگر بہلول بادشاہ بڑے پیارے ہیں اس لیے جو ہے جنتیں بیچنے والے ہیں نوکر ہیں مالکوں کے. میں نے ان کا دربار تب دیکھا جب صرف چھوٹی چھوٹی دیوار تھی. اچھا ابھی بس جاؤں گا کبھی تھوڑے دنوں میں 2 مہینے میں اور ان کے دربار کی کچھ چیزیں ان کی قبر مبارک کو نا بنانا ہے. ہم نے پہلے 4 سفر کیے تھے تو بیچ میں پھر 9 سال کا وقفہ آیا. اچھا. اب 9 سال کے بعد ہم نے دوبارہ شروع کیا ہے تو اس سال دوسرا ہمارا سفر ہو گیا ہے. کل ملا کے ہمارے 6 سفر ہو گئے ہیں. تو شادی گھر والوں نے آپ کی باندھ کر دی یا ہماری طرح آوارے ہیں؟ نہیں ہم شادی شدہ ہیں. اچھا پھر ٹھیک ہے. 3 بیٹیاں ہیں میری. صحیح 2 بیٹے ہیں میرے. صحیح. اور ابھی جو ہے نا انشاءاللہ 10-12 دن کے بعد ہم گھر پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. تو وہاں پہ کیا روٹین ہے آپ کی؟ وہاں پہ میری یہی روٹین ہے جس طرح بھی آپ جو ہے ہم سے بیٹھے ہو بات چیت کر رہے ہو اسی طرح کے لوگ ادھر بھی مجھے ملتے ہیں تو اس طرح میرا سرکٹ چلتا رہتا ہے. گھر کا بھی کوئی مجھے 2000 دیتا ہے کوئی 5000 دیتا ہے کوئی 500 دیتا ہے یعنی کہ اسی طرح گنجائشاً توفیقاً سارے لوگ مجھ سے تعاون کرتے رہتے ہیں اور میرے گھر کا نظام چلتا رہتا ہے. صحیح. تو زندگی آسان ہے گزارنا مشکل؟ زندگی ہم دونوں کی آسان ہے. ہم جو ہے گھر میں تقریباً 6-7 جی ہیں 7 افراد ہیں گھر کے تو ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ پاک ہمارا گزارا صحیح چلا رہا ہے. ہم نے لالچ کبھی کیا نہیں ہے. امیر ہونے کا کبھی نہیں سوچا ہے. ہم یہ اپنے اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ مالک ہمیں ضرورت سے کبھی مایوس نہ کیجیے گا اور ہم آپ سے زمینیں مربع بنگلے نہیں مانگتے ہیں. وہ سنا ہے مائی روئی کے وہاں جو ڈھیریاں بناتا ہے ہاں اس کو گھر مل جاتا ہے. وہ ایک یاد ہوتی ہے کہ جیسے ابھی ہم دونوں گئے ہیں ڈھیریاں بنا کے آئے ہیں. اگلے سال تم نہیں گئے ہو تو میں اپنے ساتھیوں کو بتا رہا ہوں کہ یار پچھلے سال بھائی بھی تھا اور اس نے بھی یہ ڈھیری بنائی تھی. اس طرح وہ یادگار ہوتی. تو میں نے سنا ہے اب وہ ایک صاحب ملے تھے وہیں کلام جنہوں نے پڑھا تھا زیادہ ہاں جی وہ بتا رہے تھے انہوں نے 3 ڈھیریاں بنائی تو وہاں ان کے 3 گھر ہو گئے 1 سال میں. ہاں جی. پھر وہ بیٹے کی ڈھیری بنائی تو بیٹے کے 1 گھر ہو گیا. ویسے بھلے اپنے سارے گھر کے افراد کے حصے کے بناتے جاؤ وہ ایک تمہاری یاد رہے گی. وہ مالک یعنی کہ وہ گھر لکھے ہوئے جیسے لکھ دیتا ہے انسان ایسے لکھا جاتا ہے. صحیح. اوپر سے قدرت والا دیکھ رہا ہوتا ہے اپنے بندے کا کردار اور عقیدہ دیکھ رہا ہوتا ہے کیونکہ اللہ صرف نیت سے واقف ہے بس. تو
تو आपको कौन सा कलाम सुनाएंगे? तो अभी कोई पंजाबी कलाम पढ़ दूं? सराकी अंदाज में सुना रहा हूँ, वो जो फरमाइश की इन लोगों ने, शाह साहब ये सैयद है, शिराज़ी सैयद है। आप शुरू करो। लगा बन गाजी आनान के गए आनन के गैनी मेरे रोब तो ना शर्माए तोरे तो बच पा माल थे मन तो तेरे वीर दिए मन शाए देखी में करबल दे छोड़ देवा में को गालिया समझाए कि मैं कल्ली उठते जड़ से ज़ैनब मता दिल वंज से घबराए हाँ गाजी तुम वल नया से डोरा मैं तय को में मौला गाजी अब्बास अलमदार शहनशाह वफा मौला हुसैन बादशाह से इजाज़त लेने आते हैं तो मौला हुसैन फरमाते हैं कि वीर गाजी अब्बास मैं आपको इजाज़त नहीं दे सकता हूँ, जाओ तेरी पाक बहन ज़ैनब तुझे इजाज़त दे तो तुम चले जाना। आपके ख़याम पे आए हैं आप तो इजाज़त मांगिए। हुसैन पाक फरमाते हैं, पाक पर्दादार फरमाते हैं कि गाजी वीर तुम नहीं वापस आओगे, मैं आपको कैसे इजाज़त दे दूँ? जाओ, अगर आपको हुसैन इजाज़त देता है तो जाके ले लो। आखिर इजाज़त किसने दी? ना मालिक हुसैन ने इजाज़त दी, ना पाक ज़ैनब ने इजाज़त दी। किसने इजाज़त दी? हुसैन मासूमा ने, पाक साकिना ने इजाज़त दी। तो शहादत पा गए, पानी ना पहुंचा सके तो पाक ज़ैनब ख़याम से देख रहे हैं कि गाजी अब्बास जो है वो ज़मीन पे आ चुके हैं घोड़े से और अलम पाक जो है वो गिर चुका है। तो क्या हुसैन पाक आवाज़ देती है, गाजी वीर कि तुम्हारे अलम को ऐसा खड़ा करूँगी कि क़यामत तक घर घर तुम्हारा अलम होगा। कुर्बान तेरी तस तो दुनिया दे कोई पैगंबर, कुर्बान तेरी तस तो दुनिया दे कुल पैगंबर, बाबे अली को मिलके को सरदा जाम पी में, बाबे अली को मिलके को सरदा जाम पी में, जोरे कमर बिरादा बने दामान जी में, गाजी तो वलनाया से डोरा मैं तकुकी में। तेरे अलम को ऐसा खड़ा करूंगी कि जैसे कि क़यामत तक घर घर तेरा अलम खड़ा होगा। तेरे अलम का साया कायम रहे हमेशा, तेरे अलम का साया कायम रहे हमेशा, बाबे अली को मिलके को सरदा जाम पीवे, जोरे कमर बिरादा बनी दमान जीवे, गाजी तो वल्लाया से डोरा में तैको कीवे। सर जी, जब अपने मन में मस्त होते हैं, मस्त यही है कि जो अच्छी बात दिमाग में दिल में उतरती है, ख्यालों में, तख़य्युल में, तो उस वक्त यही होता है कि या अल्लाह शुक्र है कोई हम में अच्छाई है तो तेरी मेहरबानी है, तो तब अच्छाई है, वरना नहीं है। या हुसैन बादशाह। सर जी, इल्हाम जब होता है तो क्या करते हैं? आमद होती है आम ज़बान में। मैं समझता हूँ इल्हाम को
मगर बात ये है कि आमद तो फिर आमद है, कोई भी आमद हो। बाबा 2 मिनट नहीं लगते, अभी आ गई थी, 2 मिनट नहीं लगते आमद। तो कभी ऐसा कोई कलाम या कोई ऐसी शायरी या कोई ऐसी बात जो आपको याद है अभी तक? मुझे ताबिश की एक बात याद है, तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं वो थोड़ा सा उसको दोहरा देता हूँ। बिल्कुल। ताबिश कौन है, थोड़ा सा वो भी वो बताएं। एक शायर है, जी जी। उसकी बात याद है मुझे, तो पैगाम के तौर पर मैं सारे जहाँ तक ये आवाज़ मेरी लखनवी, हाँ, तो उनके लिए सारी बात समझने की होती है, जो समझ जाता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो वो बात ये है कि तैबा जाऊं तो कुछ औकात भी हो जाएगी, सही। तैबा जाऊं तो कुछ औकात भी हो जाएगी, काबिल फ़ख्र मेरी ज़ात भी हो जाएगी, वक्त की हूर मेरे साथ भी हो जाएगी, इश्क सच्चा है तो ये बात भी हो जाएगी, कमली वाले से मुलाकात भी हो जाएगी। सही। वक्त रूठा है मुसीबत की घड़ी है आका, दिल लरसता है कज़ा सर पे खड़ी है आका। वक्त रूठा है मुसीबत की घड़ी है आका, दिल लरसता है कज़ा सर पे खड़ी है आका। आरज़ुओं की ज़मीं खुश्क पड़ी है आका, आपकी जुल्फ घटाओं से बड़ी है आका। आप चाहेंगे तो बरसात भी हो जाएगी, तैबा जाऊं तो कुछ औकात भी हो जाएगी। होश उड़ता है तो उड़ जाए हंसी में ताबिश, वो आ गए ताबिश जिनका इंतजार था। होश उड़ता है तो उड़ जाए हंसी में ताबिश, होता आया है यही दिल की लगी में ताबिश। मैं मरूंगा तो मदीने की गली में ताबिश, दम निकल जाए मेरा इश्क़ नबी में ताबिश। फिर किसी रोज़ मनाजात भी हो जाएगी, तैबा जाऊं तो कुछ औकात भी हो जाएगी, काबिल फ़ख्र मेरी ज़ात भी हो जाएगी, वक्त की हूर मेरे साथ भी हो जाएगी, इश्क सच्चा है तो ये बात भी हो जाएगी, कमली वाले से मुलाकात भी हो जाएगी। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बहुत है, और आपकी मैंने मोहब्बत जो देखी है, जो आपका शौक़ और ज़ौक़ देखा है, ये बरकरार रहेगा और आपको बहुत सारे चांद लगेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी क्या दुआ है। दुआ है? अस्सलाम वालेकुम। ये वो दरवेश हैं जो बज़ाहिर तो फ़कीर नज़र आते हैं और फ़कीरी में रहते हुए अपनी सादा ज़िंदगी गुजारते हैं। अल्लाह ने आंखें जो भी मामलात हुए उनसे ली, मगर उन्हें एक अच्छी आवाज़ दी, वो अक्ल दी और वो दनाई दी, जिससे वो इंसानों को पहचानते हैं और अपना दरगुज़र उस तरीके से करते हैं कि वो किसी पे बोझ ना बने। ये वो अच्छे लोग हैं जो अब दुनिया में कम होते जा रहे हैं, वरना लोग शोहरत के पीछे, पैसे के पीछे और पता नहीं किस किस चीज़ के पीछे पागल हो गए, चलते जाते हैं और सारी ज़िंदगियां गुजार देते हैं। ये वो लोग हैं जो एक हुब में लगे रहते हैं, जो चीज़ ये हासिल कर लेते हैं लाहूत से, वो फिर चीज़ इन्हें जो है वो उस तरफ लगा के रखती है। चाहे वो इश्क आप उसको नाम दें, उसको प्यार का नाम दें, उसको मोहब्बत का नाम दें, इश्क इलाही का नाम दें, या इश्क अहले बैत का नाम दें, या उन्हें ज़ाती गर्ज का नाम दें, क्योंकि ये खुद गर्जी आ जाती है। खुद गर्जी की इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि ये इनका दिल चाहता है कि अब मौका आया है, चलो पैदल वापस चलो, वापस ये काम करना है, वापस वो करना है। तो उनको उस चीज़ करने में जो लुत्फ़ आता है और जो तस्कीन मिलती है, उसको वो हुब कहते हैं। और ये आजकल के दौर में नापैद होती जा रही है और लोगों के अंदर से ये ख़त्म ही होती जा रही है। ना उनको लगन है, ना उनको जो है वो चाहत है कि हम वो चीज़ सीखें जिससे इंसानियत ज़िंदा रहे, वो चीज़ ना सीखें जिससे इंसानियत पर हम बोझ बनते हैं और इंसानियत के नाम पर जो है वो सिर्फ धब्बा बन जाते हैं। अब इसमें आप किसी किस्म में भी ले लें, चाहे अपने आप को ले लें, किसी को ले लें, ये वो लोग हैं जो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, जहन नशीन करके वो कलाम पढ़ते हैं जो लोगों के कानों को अच्छा लगता है, लोगों की रूह को
جو ہے بیدار کرتا ہے اور لوگوں کے اندر ایک جستجو کریٹ کرتا ہے اور انہیں کہیں کی سیر کرا دیتا ہے. یہ وہ کلام ہے جس سے آپ اپنی روح کو تر و تازہ کر سکتے ہیں جسم کے ساتھ ساتھ. یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک و شیئر ضرور کریے گا. نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. السلام علیکم یا علی مدد.